Hello dear students, this is me Arun Kumar, a commerce faculty for Chanakya First Grade College of Commerce, Damangere. Dear students, in the last video we discussed second and third problem on royalty analysis table and passing the journal entries. And today also we are going to discuss about the fourth and fifth problem on royalty analysis table and passing the journal entries. Okay, let us move on. Here is the fourth problem. Actually yesterday I gave you in the previous video I gave you this problem for the homework. I don't know how many of you did, and please check again. In this class I am going to explain the fourth one and one additional problem, that is the fifth one, which is very different from all the previous problems. Okay, ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಐದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಐದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ದ ಮರಿಯಾ ಕೋಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೀಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ 10 years on 1st January 2006 on the following terms. Okay, the Maria Coal, that means let's see, Maria Coal Limited shall pay a minimum rent of rupees 350 per year for the first year, with the annual increase of rupees 35 in every subsequent year in the minimum rent, merging into a royalty of rupees 25 paise per ton of coal taken out, with the power to recoup short workings in the first 3 years. Okay, what is given there? So let's say is the Maria & Co Private Limited. What is the minimum rent? Minimum rent 350 per year for the first year. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 350 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಅನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ rupees 35 ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ 350 ರೂಪಾಯಿಗೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟಿಗೆ. ಅಗೇನ್ 35 rupees will be kept on adding to the minimum rent. Okay, fine. And merging into royalty, what is the royalty? 25 paise per ton. Per ton ಗೆ 25 paise ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Of coal taken out with the power to recoup the short working in the first 3 years. Okay, whatever the short workings, that means whatever the amount that you paid from your own pocket to be recovered within the first 3 years. ಕೈಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 2006 ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2006, 7, 8. ಸೊ 2008 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. 2006, 2007 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 2008 ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ within which you need to recoup the amount of ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 2008 ಒಳಗೆ ರಿಕೂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2009, 2010ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 3 years ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದ್ರಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ಸ್. First we are going to prepare the royalty analysis table. This is the royalty analysis table pro forma I have drawn here. Okay, that you know very well. And those who are watching this video for the first time, please have a look on the previous video where I explain in detail. Okay, output. So what is the output? So this is the output. Output is given. Okay, output 350, 1050. They are all in tons. Tons ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ರೆಂಟ್? ಇಯರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ rupees 350 per year for the first year, and annual increments, that is 35 rupees per year will be added. ಮೊದಲ ವರ್ಷ 350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 35 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದಂತೆ. ಸೊ ಮೊದಲ ವರ್ಷ 350, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 35 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಈ 350 rupees ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 35 rupeesನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 385 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 385 ಇದೆ, 385ಗೆ ಅಗೇನ್ 35 rupeesನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಮೌಂಟು 420 ಇದೆ, 420 rupeesಗೆ 35 rupeesನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ 455ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 35 rupeesನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಹೌದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ?
ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 25 ಪೈಸೆ ಪರ್ ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿದೆ 25 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ 350 ಇದೆ, 350 ಇಂಟು 0.25 ದಟ್ ಈಸ್ 87.5 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1050 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಟು 0.25 ಅದೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2100 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2100 ಇಂಟು 0.25 ಅದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2800 is the output into 0.25 that is 700. Again here is equal to output is the 980 into 0.25. Okay, this much. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2006 and 7 ಆರ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋಣ. 87.5 ಇದೆ. ಓಕೆ, 87.5 ಇದೆ ಅಂದರೆ 88 ಮಾಡೋಣ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 262.5 ಇದೆ, 263 ರುಪೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. 5ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ₹1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 87.4 ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ 87 ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, 88 ರುಪೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 263 ರುಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆನೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆನೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆನೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆನಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋಣ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 88 ರುಪೀಸ್, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 350 ರುಪೀಸ್. ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟು ಓನ್ಲಿ 88 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 350 ಇದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವುಗಳು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ 350 ರುಪೀಸ್ ಮೈನಸ್ 88 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು, 262 ರುಪೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 2ನೇ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. 2ನೇ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. 2ನೇ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 263, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 385. ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, 385 ಮೈನಸ್ 263 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 122 ರುಪೀಸ್. ಅಂದರೆ 263ಗೆ 120 ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 385 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದ 525 ರುಪೀಸ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 420. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 525 ಮೈನಸ್ 420 ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು, 105 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 105 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಬರೋಣ. 2009, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2009 ಅಮೌಂಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ 700, but we need to pay the minimum, that is 455. Again here we are having the excess of amount. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 700 ಮೈನಸ್ 455 ಅಂತಂದರೆ 245 ರುಪೀಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋಣ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 245 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಈಸ್ 490. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 490 ಮೈನಸ್ 245 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 245 ರುಪೀಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಬರೋಣ. ಈಗ ಈ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ 1 by 1 ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ದೆಮ್ ಅಪ್ 1 by 1. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೋ ಬೈ ರೋ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಈಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2006 ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆನಾ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆನಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆನಾ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆನಾ. ಸೊ ವೆದರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2006. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2006 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್ 262 rupees we need to add to the generated amount, then it becomes a 350 minimum rent that will be paid. Here when there is a short working, there is no question arises on the short working recoupment, ಹೌದಲ್ವಾ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ರಿಕೂಪ್ ಅಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಇರ್ರಿಕವರ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 years 3ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ 2006, 2007, 2008 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2008ಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, ಅದು 3rd ಇಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 350 ಇದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ 88 ಇದೆ. ಸೊ 350 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು 88 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ 88 ರುಪೀಸು ಕೈಯಿಂದ 262 ರುಪೀಸ್ ಹಾಕಿ 350 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 350 ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2007. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2007, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 263, ಡೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 385. That means royalty amount is lesser than the minimum rent or dead rent. So 122 rupees is short to 385 ಅಲ್ವಾ. 122 ರೂಪಾಯಿ 385 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಕಡಿಮೆ, ಇನ್ನು ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡು ಅದು 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? 385 ರುಪೀಸೇ ಕೊಡಬೇಕು. 385 ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ 263, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 122, ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 385 ರುಪೀಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ 2008, ವೇರ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 525 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 420 ರುಪೀಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 105 rupees surplus we are having. So 105 surplus we are having, but earlier 262 plus 122 rupees that we had paid from our pocket. But during the year 2008 we are having a chance, we are having an opportunity to recoup ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಪೇಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಮೊದಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಿತ್ ದ ಪವರ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 years. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಹೌದಾ. ಈ 3rd year ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ಆಲ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಪೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು 105. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 105. ಸೊ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 105 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕೂಪ್. ಓಕೆ, 105 105 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಈಗ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ 262 ಪ್ಲಸ್ 122, ದಟ್ ಈಸ್ 525 ರುಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ 525ನಲ್ಲಿ 105 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ 525ನಲ್ಲಿ 105 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 420 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯಿತು? 420 rupees ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇರ್ರಿಕವರಿ, ಇನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್? ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 525. ಔಟ್ ಆಫ್ 525, 105 rupees ವಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. 125 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 105 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 420, ಅಂದರೆ 525 ಮೈನಸ್ 105 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 525 ಮೈನಸ್ 105, ಅದರಲ್ಲಿ 105ನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ 420 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2009. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2009, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 700 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 455. ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 700 rupees. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 245 rupees ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ನೋ, ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ವಿತಿನ್ 3 years ಒಳಗೆ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ 420 rupees ಅಗೇನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಕೂಪ್ ಇನ್ ದ 4th coming year. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇರ್ರಿಕವರ್ಡು ಫಸ್ಟ್ 3 years ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 425, 700, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ 700. ಓಕೆ, 700 rupees ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್. ರಿಕೂಪ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದರೆ 700ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎನಿ ಅಪೋರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು
recoup. Okay. Let us move to the last year, that is 2010. So when you come to the 2010, here the royalty amount is 245 and minimum rent is 490 rupees. So here we are running short of amount, that is 245, 245 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 490 245, 490ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 490, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 245. ಎಸ್, ಕೈಯಿಂದ 245 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್ 245 ರೂಪೀಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 490. ದ್ಯಾಟ್ 490 ರೂಪೀಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, okay, journal entries. Okay, journal, when you come to the first year 2006, so 350 rupees that you paid. Okay, during the year 2006 to 350 rupees you paid. What does it consist of? Okay, ಈ 350 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 242, ರಾಯಲ್ಟಿ 88, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. 88 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 262 ರೂಪಾಯಿ, ಎರಡು ಸೇರಿ 350 ರೂಪಾಯಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಫಾಲೋಸ್ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. ರಾಯಲ್ಟಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2006 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 88 rupees. Royalty amount is 88 rupees. And short working amount, that is the 262 rupees. 262 rupees. By including both of them, ಅವೆರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ? 350 ರೂಪೀಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬೇಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಹೌ ಮಚ್? ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, 350 ಇದೆ. 350 ರೂಪೀಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 350. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅಥವಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 88. ದ್ಯಾಟ್ 88 rupees will be transferred to profit and loss account. That you need to, being the royalty amount transferred to profit and loss account. 2006 is over. Let us move to the 2007. During the year 2007, 385 rupees that we paid, that is the minimum rent. 385 rupees that we paid. What does it consist of? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? This 380 rupees does consist of 122 short working, 263 royalty amount. So that means royalty account itar, short working account itar to landlord account. Yes. So again, in for the short working account, short working, so royalty account, royalty, that is 263. Okay, 263 rupees. Okay, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಹಂಗೇನೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟವ್ರು 263 ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಪೇಡ್? 122. ಸೊ 122 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟವ್ರು 263, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟವ್ರು 122, ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಪೇಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್? ಸೊ addition of both of them that we paid, that is 385 rupees, that is the minimum rent. Okay, being the royalty and short working amount payable to landlord, then second and third entry will be common, that you know very well. Landlord account itar to bank account. How much you paid to the landlord? Landlord, that is 385 rupees. 385 rupees that you paid to the landlord. Okay, being the payment made to landlord. Then profit and loss account itar to royalty account. This is the common entry. Profit and loss account itar to royalty account. Okay, what is the royalty amount there? So royalty amount, that is 263. That 263 rupees will be transferred to profit and loss account. 263. Okay, next, for the year, that's over. Let us move to the 2008. What happened in the year 2008? During the year 2008, 420 rupees that we paid to the landlord. What does it consist of? 420. So 420 rupees does consist of, actually royalty amount is 525. Out of 525, 105 rupees has been recouped when the short working recouped. That you know very well. Okay, and 420 rupees irrecovered. Rest of the 420 rupees that we paid. Okay, that means out of 525,
105 rupees that we recouped. 525 minus 405 is equal to 420 rupees that we paid. Yes, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ this is the third year ಇಲ್ಲಿ irrecover ಆಗಿದ್ದು because we are having during their 2008 we are restricted to recoup all the short working that we paid earlier. Okay, royalty amount is 525 minus 105 is equal to 420. Okay, fine. For the year 2008 na, yes, 2008 royalty account debtor, actually royalty amount 525 rupees that we had, but how much you pay to the landlord? Royalty account debtor to landlord, out of 25 how much you pay to the landlord? For landlord you paid 420 rupees, that is a minimum rent, and you recouped short working recouped, that is 105. 420 plus 105 525. 525 debit and credit both are balanced each other, that's it, being the royalty payable and short working recouped. Okay, that is 2008. For the year 2008 landlord account debtor to bank account, how much you pay to the landlord? That is 420 rupees you pay to landlord, 420 rupees. Okay, next profit and loss account debtor to royalty account. So what is the royalty amount? Royalty amount is 525 now. Okay, 525 royalty, that is 525. Okay, fine. And next, being the royalty amount transferred to profit and loss account. Next, same year profit and loss account debtor to short working account. Short working, because there is a short working irrecovered, so when the short working irrecovered column is filled up with the number, okay, or else any value, the fourth entry will come. Okay, what is that? Profit and loss account debtor to royalty account, that is 420 rupees. Okay, that is 420 rupees. So being the royalty amount, no, this is the being the short working amount, short working irrecovered. Okay, antane bariri adna short working irrecovered, short working irrecovered transfer to profit and loss account. Fine. Next, for the year 2009, what happened during the year 2009? During the year 2009 700 you paid. What is that 700 rupees? 700 is the royalty, no recoupment. Okay, 700 whole only royalty amount that you paid during the year 2009, royalty amount. Okay, royalty account debtor to landlord account. Short working recoup ಆಗಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 700. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 700. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 700 ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 700 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 700. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 700 ಅಲ್ವಾ. 700 ಇದೆ, 700 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೇಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Let us move to the 2010. So when you come to the 2010, during their 2010, royalty amount is 245 and minimum rent is 490. That means here running short, that is 245 rupees that we need to pay from our own pocket. That means total 490 rupees, that is minimum rent we paid. What does it consist of? Where short working 245 and royalty means generated amount 245. For that generated amount 245 called royalty, we are adding the 245 rupees from our own pocket. The two, it becomes 490 rupees. That 490 rupees that we paid, that means royalty account debtor, short working account debtor to landlord account. Okay, for the year 2010, royalty account debtor, that is 245. Short working account debtor, that is also 245. To landlord account, how much you paid to the landlord? For the landlord you paid 245 plus 245, that is 490 rupees that you paid. Next, landlord account debtor to bank account. What is the actual amount that you paid to the landlord? That is 490 rupees. 490 rupees, that is the actual amount which you have paid to the landlord. Okay, fine. And profit and loss account debtor to royalty account. So what is the royalty amount? Royalty amount is only 245. That 245 rupees to be transferred to the profit and loss account, 245, being the royalty amount transferred to profit and loss account. Okay, so this is the solution for the
fourth problem. Okay, take the royalty analysis table. Yes, ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೋರ್ತ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ 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 ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಆನ್ 1/1/2006 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನ್ 1/1/2006 ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೈನಿಂಗ್ minimum rent of rupees 20,000 for the first year. Okay, let's say is the Bengal Mining Company. Bengal Mining Company year started from 2006. Okay, minimum rent is 20,000 for the first year. First year minimum rent 20,000 and 30,000 for the second year. Okay, second year ಗೆ 30,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And okay, and thereafter 40,000 per annum. ಮೊದಲ ವರ್ಷ 20,000, ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 30,000, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದಂತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಂಟು ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ rupees 5 per ton ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ 2 years ಆಫ್ಟರ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, power to recoup the short working over the 2 years after the occurring of the short working. Okay, later we will be discussing this. Okay, fine. Here is given and output is also given. Okay, fine. Here 2006, 7, 8, 9, 10. Okay, fine. And output is also given. Okay, that output I am going to mention here. Okay, fine. Next, dead rent. So that means minimum rent. What is the minimum rent? Minimum rent, the minimum rent of rupees 20,000 for the first year, 30,000 for the second year. Okay, 20,000 for the first year, 30,000 for the second year. And next ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, and 40,000 per annum for thereafter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 40,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 40,000 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 40,000 ರೂಪೀಸನ್ನೇ ಹಾಕೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 5 ರೂಪೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 5 per ton ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 2,000 ಇಂಟು 5 ಮಾಡೋಣ, 10,000 ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಣ. 4,500 ಇಂಟು 5 22,500, 6,000 ಇಂಟು 5 30,000, 9,000 ಇಂಟು 5 45,000, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 12,000 ಇಂಟು 5, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 60,000. ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಾಲಮನ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 20,000. ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 10,000, ಅಲ್ವಾ? 10,000 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. 22,500 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 30,000. ಸೊ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ? ಈ 30,000ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. 7,500 ರೂಪೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 40,000, ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ 10,000, ಅಂದರೆ 10,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟು
ಎಷ್ಟಿದೆ 30,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು 40,000 ರುಪೀಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟು 45,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 40,000 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ 5,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. 2009ಅಲ್ಲಿ 5,000 ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 60,000 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 40,000, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 20,000 ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20,000 ರುಪೀಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ರಿಕೂಪ್ಡ್, ರಿಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್, ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪವರ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ 2 years, power to recoup the short working over the 2 years after the occurring of the shortage, after occurring the shortage. That means if you find the short working in the year 2006, this short working amount can be recouped in the next 2 years, means 2008, 2000, 2007, 2008 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಬೇಕು, ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2006, ಈಗ 2006ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ 2006ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಅಕ್ಕರಾಗಿರೋದು 2006. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 2007 ಅಥವಾ 2008 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2007ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 2007ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2008, 2009 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2009ಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 10,000 2007, 8ರೊಳಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಪವರ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ 2 years ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2006ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆನಾ, 7, 8 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 2007ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆನಾ, 8, 9 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ರಿಕೂಪ್ ಆಗಬೇಕು. 2010ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆನಾ, 2010 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 2011, 12 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಓಕೆ ಬೈ, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇದು ನಿಲ್, ಯಾಕಂದರೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ 2008 ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಈ 10,000 ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 10,000, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 20,000, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ 20,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ 20,000? 10,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ದ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 10,000, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ 10,000 ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್ 20,000 ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕೂಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 30,000, ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ 22,500, 30,000 ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ. 30,000, how 30,000 how, 22,500 generated amount, and by adding the 7,500 to the 22,500 it becomes the 30,000. that 30,000 to be paid to the ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ಈಗ 2008 ಬರೋಣ. 2008ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 10,000 ಅಲ್ವಾ. 2006ರಲ್ಲಿ 10,000 ಇತ್ತಲ್ಲ, 7, 8 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕೂಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ 10,000 ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಹೌದು ತಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ 10,000 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ವಲ್ಲ. 10,000 ಯಾಕೆ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಯಿತು, 2006, 7, 8 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು 5,000 ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ, 30,000, 40,000, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ 40,000. ಆ 40,000 ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಅದೇನಾಯಿತು 40,000 ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2009ಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. 2009ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ 2009, ಸೊ 45,000, 40,000,
ಎಕ್ಸಸ್ 5000 ಇದೆ, 5000 ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನ? ಅದು 2006 ಮುಗೀತು. 2006 ಅಮೌಂಟು 2008ಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು. ಅದು 2007 ಇದೆಯಲ್ಲ, 2007 ಆಗಿದೆ, 8, 9 ಇದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2009ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 2009ರಲ್ಲಿ 5000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, 7500ಗೆ 2009 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 8, 9 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2007 will have the power to get it recouped within the next 2 years. That means it can be recouped within 2008 or within 2009. 2009 is the border within which we need to recoup this. But during the year 2009, out of 7,500 rupees, only we capable of recouping 5,000 rupees. ಇನ್ನು 2,500 rupees ಏನಾಯಿತು, ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ವಾ? 2,500 rupees ರಿಕವರ್ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 45,000 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. 45,000ಅಲ್ಲಿ 5,000 ರಿಕೂಪ್ ಆಯಿತು. ಔಟ್ ಆಫ್ 45,000 rupees 5,000 rupees ರಿಕೂಪ್ಡ್. ದ ರೆಸ್ಟ್ 40,000 ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 40,000 rupeesನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, 40,000, 60,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 20,000 rupees ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 20,000. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದ್ರದ್ದು 5,000 ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದು ರಿಕವರ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ರಿಕವರ್ ಕ್ವಶನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ 60,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2006 ಏನಾಗಿದೆ, 20,000 ದಟ್ ವಿ ಪೇಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಪೇಡ್? ರಾಯಲ್ಟಿ 10,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 10,000, ಟೋಟಲ್ 20,000 ದಟ್ ವಿ ಪೇಡ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಟಾರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಟಾರ್ to landlord account. Yes, royalty account debtor 10,000, short working account debtor, that is also 10,000 to landlord. How much you pay to the landlord? 10,000 rupees that we pay to the landlord, alva? Landlord ಗೆ 10,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ entries will be common. Landlord, how much you pay to landlord? 10,000 rupees. Yes. To bank, that is also 10,000 rupees. Yes, being the payment made to landlord. Next, to profit and loss account debtor to royalty account. So what is the royalty amount? Royalty amount is 10,000. Royalty amount is, sorry, to landlord 20,000. Sorry, 20,000. For landlord we paid 20,000 rupees. 20,000. This 20,000 comprises royalty 10,000, short working 10,000. Okay, profit and loss account debtor to royalty account. So what is the royalty amount? Royalty amount is 10,000 only. Yes, 10,000 rupees. 10,000 and 10,000. This you transfer to profit and loss account. Being the royalty amount transferred to profit and loss account. Okay, 3 entries were for the 2006, and for the 2007 same. Royalty amount 22,500 generated, and short working 7,500. When you include both of them, it becomes 30,000. That means minimum rent that you paid. Okay, royalty account debtor, short working account debtor to landlord account for the year 2007. Royalty account debtor, short working account debtor to landlord account. So royalty account. So what is the royalty amount generated? That is 22,500. Short working is the 7,500. Okay, 22,500, 7,500. So 30,000 rupees that you pay to landlord, that is 30,000 rupees. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, fine. Being the royalty and short working amount payable to landlord. Okay, second entry for the year 2007 is landlord account debtor to bank account. So what is the amount that you pay to landlord? ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 30,000 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ 30,000. Okay, fine. Being the payment made to landlord. And the third entry for the 2007 is profit and loss account debtor to royalty account. This is the common entry. What is the royalty amount? Royalty amount is 22,500. Okay, royalty amount is
22,500 that you paid. So being the royalty amount transferred to profit and loss account, that you know. Next 2008, when you come to 2008, okay, when you come to 2008 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 40,000 rupees you paid, 40,000 rupees. Here also same ಏನಾಗಿದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಜನರೇಟೆಡ್, 30,000 ಜನರೇಟೆಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 10,000 ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್, ಟೋಟಲ್ 40,000 ದಟ್ ಯು ಪೇಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ 10,000 ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2006ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1 more ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 4th ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೇರ್ 2008ಗೆ. ಓಕೆ, ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ year 2008? 30,000. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 30,000. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ that is the minimum rent 40,000 you paid, ಅದಲ್ವಾ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಪೇಡ್? ದ 40,000 rupees that you paid, 40,000 rupees you paid to the landlord, ಅಲ್ವಾ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ 40,000 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2008ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದರೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಮನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 30,000. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ 30,000. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇದಾಯಿತು. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2008 ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2008 10,000 rupees ಈಸ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್, ಅಲ್ವಾ. ರಿಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್, being the short working record transfer to profit and loss account, that is 10,000 rupees, alva. 10,000 rupees recover ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2008 ನೋಡಿ, 2008 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2008 10,000 irrecovered. when there is a irrecovered of the short working, then the fourth entry will occur. Okay, fine. Let us move to the 2009. So what happened in the year 2009? ಈಗ 2009 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ 2009 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2009 ವಿ ಪೇಡ್ 40,000 rupees. ಹೌ ಯು ಪೇಡ್? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಪೇಡ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ವಾ. So 45,000 rupees is the royalty. Out of 45,000 you deducted 5,000 in the name of recoupment. Okay, 45,000 minus 5,000 is equal to 40,000 that you paid, ಹೌದಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2009, ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್? 45,000 rupees ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. For the landlord, how much you paid? 40,000 rupees you paid to the landlord. What about 5,000 rupees that you recouped? Okay, when there is a recouped, again one more entry. So that is to short working account. Short working account or ABRC, no issue. Okay, fine. So here royalty amount generated is 45,000, out of which 40,000 paid to the landlord, and short working that you recovered is 5,000, isn't it? So royalty account debtor to landlord account to short working account. Narration: being the royalty amount payable to landlord and short working recouped, isn't it? And short working recouped. And short working recouped. So this is which you need to follow there. Next, for the same year 2009,
Second entry, landlord account to bank account. How much you pay to the landlord? That is 40,000 rupees. 40,000 rupees, so which you pay to the landlord. 40,000 rupees, isn't it? Okay, fine. 40,000 you paid. Being payment made to landlord. And third entry for the same year 2009, profit and loss account data to royalty account. What is the royalty amount for the year 2009? That is 45,000 rupees. 45,000 rupees to be transferred to the profit and loss account. Okay, that is 2000. That is for the year 2009. So 2009, 45,000. Again, here is one more entry, that is short working irrecovered. 7,500, out of which 5,000 recovered, 2,500 rupees left irrecovered. So fourth entry will come. For the year 2008 also there will be 4 entries, and for the year 2009 also there will be 4 entries. Why? Short working irrecovered has been occurred here. So for the year 2009, so one more entry. Okay, so that is for 2009 one more entry, 2000 profit and loss account to royalty account. Again one more entry for the same year. Okay, profit and loss account data to ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ okay, fine. Profit and loss account data to short working account. So what is the amount that becomes irrecoverable? 2,500 rupees for the year 2009. First entry, second entry, third entry and fourth entry. So that is 2,500 rupees became irrecoverable. 2,500 being the royalty amount, no, being the short working amount, short working irrecovered. Okay, being the short working irrecovered amount or short working irrecovered transfer to profit and loss account, that is 2,500 rupees. Okay, fine. And next 2009 is over. Let us move to the 2010. During their 2010 we paid 60,000 rupees. What does it consist of? There is no short working. That means whole royalty amount that you paid, only royalty amount, whichever is high, royalty amount that you paid. Royalty account data to landlord account for the year 2010, isn't it? Okay, for the year 2010 royalty account data to landlord account. Yes, royalty account data to landlord account. How much you pay to the landlord? Yes, that is 60,000 you pay to the landlord, na? 60,000. yes, for the landlord you paid 60,000 rupees. Royalty account data to landlord account. Okay, next landlord, second entry will be landlord account data to profit and bank account, na? Yes. First entry is over. Yes, for the year 2010 landlord account data to bank account. How much you pay to the landlord? That is 60,000 for the year 2010. 60,000 which you paid. Okay, for the year 2010. So 60,000 landlord account data to bank account, 60,000 rupees which you paid, being the payment made to landlord. Okay, and the last entry for the year 2010 is the profit and loss account data to royalty account. So what is the royalty amount? Royalty amount is 60,000 only. That 60,000 rupees that you mentioned here. Okay, so I hope you have understood this. If you are not yet understanding, please have a revise of the same video. Those who are going to write it down, pause ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. Yes, this is the problem. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ royalty analysis table, pause and write it down. And next journal entries for the 2006 and journal entries for the year 2007 and journal entries for the year 2008 and journal entry for the year 2009. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2010.
Okay dear students, I hope you have understood. Here is the sixth problem. Try on your own. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, thank you dear students. I hope you have understood. In the next video again I will come up with the few more problems. Thank you. Have a nice day.